कोटकपुरा गोलीकांड मामले च एक्शन च एसआईटी अज रणजीत सिंह ढड्डियां वाले नूं कीता तलब सवेरे 11:30 बजे पटियाला के सर्किट हाउस च पुछगिछ लई सद्दिया। पंजाब च बिजली का संकट बरकरार तलवंडी साबो के थर्मल प्लांट की यूनिट अजे तक नहीं हुई ठीक। अज रोपड़ प्लांट की एक यूनिट भी कुछ घंटिया लई हुई बंद तकनीकी कारणों करके आई सी खराबी। बिजली संकट विचाले अज तो महज 30% समर्था नाल इंडस्ट्री चलाउण की इजाजत पर जरूरी सेवावां नाल जुड़े उद्योगां ते नहीं कोई पाबंदी। बिजली संकट नूं लैके सरकार दा दावा कमी के बावजूद किसानां नूं मिल रही है 8 घंटे निर्विघन बिजली। दावे ते किसानां ने चुके सवाल। अज पटियाला च पावरकॉम दा दफ्तर घेरनगे किसान। सरकार नाल डेडलॉक विचाले संघर्ष भखाउण की तैयारी च किसान। मॉनसून सैशन दौरान संसद के घिराव का किया ऐलान। 22 जुलाई तो रोजाना करीब 200 किसान संसद वल करनगे कूच। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत का फिर होया विरोध। नाभा के पिंड कल्ले माजरा च किसान जथेबंदियां ते स्थानक लोगों ने रोकया काफला। वादे पूरे ना होने ते जम के सुनाईयां खड़ियां खड़ियां। सुखबीर बादल तो बाद माइनिंग नूं लैके हुण कांग्रेसी भी होए सरगर्म। मुक्तसर च साबका विधायक करण कौर बराड़ ने देर रात मारिया छापा। अकाली आगुआं ते लाए नाजायज माइनिंग दे इल्जाम। बटाला च एक परिवार के 4 मैंबरां के कतल मामले च मुख मुलजम अजे भी फरार। प्रेम प्रसंग कारण कुड़ी के परिवार ने मुंडे के परिवार के 4 लोग किए कतल। फगवाड़ा च दिन दिहाड़े चलियां गोलियां। नशे च धुत नौजवानों ने किए हवाई फायर। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां। आरएसएस मुखी मोहन भागवत का एक होर वड्डा बयान। कहा खुद नूं हिंदू नहीं भारती कहो सारे मिलकर देश नूं अगे वधाउण दा करो काम। तेल दीयां कीमतां 'च अज फिर होया वाधा। पेट्रोल 35 पैसे महंगा। डीजल दीयां कीमतां 'च नहीं होया कोई बदलाव। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। कोटकपुरा गोलीकांड नाल जुड़ी वड्डी खबर है। रणजीत सिंह ढड्डियां वाले तो पुछगिछ की तैयारी दे विच एसआईटी नज़र आ रही है। एसआईटी ने अज सवेरे 11:30 बजे पुछगिछ के लिए भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले नूं सद्दिया है। पटियाला के सर्किट हाउस दे विच इह पुछताछ होएगी। गवाह के तौर पर ढड्डियां वाले एसआईटी के सामने पेश होणगे। भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले तो एसआईटी के वलों अज पुछगिछ की जानी है। तकरीबन 11:30 बजे सर्किट हाउस दे विच पटियाला विखे ये पुछगिछ की जानी है। एसआईटी ने हुण रणजीत सिंह ढड्डियां वाले नूं तलब किया है। मामले की जांच है। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच एसआईटी के वलों तेज़ की गई है। लगातार वख-वख गवाहां दे जिहड़े बयान ने वो एसआईटी के वलों लए जा रहे हैं। तो हुण गवाह के तौर पर भाई ढड्डियां वाले एसआईटी के सामने पेश होणगे। अज तकरीबन 11:30 बजे सर्किट हाउस उन्होंने सद्दिया गया है पुछगिछ के लिए। कोटकपुरा गोलीकांड नाल जुड़ी है वड्डी खबर है। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच एसआईटी के वलों तेज़ की गई है। तो हुण भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले नूं गवाह के तौर पर पुछगिछ के लिए एसआईटी के वलों सद्दिया गया है। पटियाला विखे पुछगिछ होएगी। पटियाला के सर्किट हाउस तकरीबन 11:30 बजे भाई ढड्डियां वाले नूं सद्दिया गया है। गवाह के तौर पर उन्हां तों एसआईटी के वलों पुछगिछ की जाएगी। कोटकपुरा गोलीकांड नाल जुड़ी है वड्डी खबर है। एसआईटी के वलों भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले नूं तलब किया गया है। अज 11:30 बजे सर्किट हाउस च उन्हां तों पुछगिछ होवेगी। हालांकि की कुछ तस्वीरां रहिंदियां ने भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले उत्थे पहुंचते हैं कि सवाल उन्हां तों कीते जांदे आ देखण वाला होएगा। भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले लगातार जद मोर्चा लग्या सी तां बेअदबी के खिलाफ भाषण भी करते नज़र आए ने। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ तो ते मनोज शर्मा पटियाला तो जुड़े हुए हैं। पंकज पहला तुहाडे कोल आवांगे कि कुछ जानकारी है किस किस्म के सवाल ढड्डियां वाले तो हो सकते हैं। तो असीं देख रहे हैं कि लगातार एसआईटी काफ़ी तेज़ी दे नाल जिहड़ी जांच कर रही है। देखो अर्श एसआईटी को समा बेहद घट है और बेहद ज़्यादा समा जिहड़ा वा निकल चुका है क्योंकि 2015 का मामला और पिछले महीने नवी एसआईटी बनी जांच शुरू की जा रही है और पुरानी एसआईटी नूं क्योंकि कोर्ट ने खारिज कर दिता सीगा और ये कहा सी कि सियासी
ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਉਹ तमाम ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇੜਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 11:30 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ SIT ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕਰਕੇ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਰਸ਼, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ SIT ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਗਰ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ SIT ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। SIT ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। SIT ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ। ਤਾਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ 11:30 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜੋ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਨੰਬਰ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਟ ਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ 139 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ, 5 ਨੰਬਰ 191 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ, 722 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 722 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਲਾਈਟ ਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ 145 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ 145 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹ 1178 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ 1521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ 2 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼।
ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਪੜ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗਾ, ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਲੈਤੀ ਗਈ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਚ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ 2023 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਬਤੌਰ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਕਲੇਨ ਤੇ ਇਸ ਬਰਮੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੱਕ ਵਧਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜੀ ਪ੍ਰਕੰਦੀ। ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਪੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਦਿਖਾਓ। ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਪੇਪਰਸ, ਕੋਈ ਵੈਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ GST ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਬਿਲਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਖੱਡਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਪੇਪਰਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਲਤ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦ ਛਾਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਬਵਰਟ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਖੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਗੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।